السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی خبروں کے ساتھ پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال۔ قومی اسمبلی سے بھاری ٹیکسز کے ساتھ وفاقی بجٹ کی منظوری اور صدر کی جانب سے دستخط کیے جانے کے بعد بل آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ ملک ایک شدید معاشی بحران میں مبتلا ہے، جس کا اقرار حکومتی وزراء بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں تمام آئینی اداروں کے لیے بجٹ میں 23% سے بڑھا کر 62% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ان میں ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ اور دیگر آئینی عہدوں کے دفاتر شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کفایت شعاری کے بلند و بانگ دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ تاہم وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنے پبلک سیکٹر کے ترقیاتی اخراجات میں کمی کی ہے اور اس کی توجہ میکرو اکنامک استحکام پر مرکوز ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے پیر کو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں سب سے مہنگی بجلی اور گیس پاکستان میں ہے۔ عوام پر ٹیکس لگانے سے پہلے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج ضیاء اللہ خان نے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں ایک مسیحی ملزم احسان عرف شان کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ ملزم پر سانحہ جڑاوالا کی بنیاد بننے والا توہین مذہب سے متعلق مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام تھا۔ انسانی حقوق کی ملکی اور غیر ملکی تنظیمیں پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ان قوانین میں ترامیم کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیاسی امور اور امن سازی کی معاون سیکرٹری جنرل روز میری ڈی کارلو نے دوحہ 3 میں بین الاقوامی برادری اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے پہلے اجلاس کو نتیجہ خیز آغاز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے عملی اقدامات کی منتظر ہیں۔ دریں اثنا سبیح اللہ مجاہد نے بھی اجلاس سے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اجلاس کو اچھی اور مثبت شروعات قرار دیتے ہوئے کہا کہ شرکاء افغانستان کی حمایت کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے افغانستان کو مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو جو تحفظات ہیں، افغانستان اپنے معاشرے میں ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے۔ پاکستان اور بھارت نے دونوں ملکوں میں قید افراد کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں 254 بھارتی شہری قید ہیں۔ ان میں عام شہری اور ماہی گیر بھی شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے فراہم کردہ فہرست کے مطابق بھارتی جیلوں میں ماہی گیروں اور عام شہریوں سمیت 452 پاکستانی قید ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے قیدیوں کی فہرست کے تبادلے کا آغاز سن 2008 میں کیا تھا۔ ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ بھارت میں 1 جولائی سے 3 نئے تعزیری قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں جو برطانوی دور سے نافذ العمل تھے۔ گزشتہ سال 25 دسمبر کو ان قوانین کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد وزارت داخلہ نے ان کے مؤثر نفاذ اور پولیس، جیل، استغاثہ، عدلیہ، فرانزک عملے اور عوام سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز میں بیداری لانے کے لیے متعدد تربیتی پروگراموں کا آغاز کیا ہے۔ بھارت اور پاکستان میں برطانوی دور میں وضع کیے گئے متعدد تعزیری قوانین نافذ ہیں، تاہم بھارت میں اب وہ قوانین تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ سے حراست میں لیے گئے
55 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया है, जिनमें इलाके के मरकजी अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया भी शामिल हैं। मोहम्मद अबू सलमिया को नवंबर में उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब इसराइली फोर्सेस ने शिफा अस्पताल पर छापा मारा था। उनकी रिहाई के बाद फलस्तीनी मीडिया की तरफ से नश्र किए गए वीडियो बयानात में अबू सलमिया ने इसराइली हुक्काम पर फलस्तीनी नजरबंदों के साथ बदसलूकी का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उन्हें रोजाना जिस्मानी और नफसियाती जिल्लत का शिकार बनाया जाता है। इसराइली हुक्काम ने ऐसे इल्जामात की तरदीद की थी। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक फलस्तीनी हुक्काम ने बताया कि पीर के रोज एक इसराइली हमले में मगरबी किनारे के एक पनाहगुज़ीन कैंप में एक खातून और एक बच्चा हलाक हो गए हैं। अमेरिका में बरसरे इक़्तिदार डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रहनुमाओं ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया है कि सदर जो बाइडन को मुमकिना रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबिल पहले मुबाहिसे में खराब कारकर्दगी के बाइस नवंबर के सदारती इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। नशियाती इदारे CBS और तज्जियाती और तहकीकी इदारे योगो का हालिया मुश्तरका जायजा जाहिर करता है कि 27% के मुकाबले में 72% अमरीकी ये नहीं समझते कि बाइडन इस वक्त सदारती ओहदे की जरूरियात के मुताबिक सेहतमंद हैं। ताहम कौमी सतह पर किए गए जायजे जाहिर करते हैं कि बाइडन और ट्रंप के दरमियान मुकाबला अभी भी कांटे का है। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली 34% वोटों के साथ पहले, बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट 28% वोटों के साथ दूसरे और सदर मैक्रों की जमात 21% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। उधर फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में दर्जनों अफराद ने इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली के खिलाफ मुजाहरा किया। फ्रांस के इत्तेदाल पसंद वजीर आजम ने मुतनब्बिह किया है कि नेशनल रैली पार्टी इख्तिदार हासिल करने के करीब है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सरहदी इलाकों पर किए जाने वाले हमलों से लोगों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिली है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया जितनी जल्दी रूस के लड़ाका तैयारों की बमबारी से निमटने में हमारी मदद करेगी, उतनी जल्दी ही हम रूस के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी हवाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। इससे कबल इतवार को रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के मरकज में गाइडेड बम से हमला किया, जिसमें हुक्काम के मुताबिक एक शख्स हलाक और 8 जख्मी हो गए, जबकि कई इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। रूस ने पीर को कहा है कि उसने मशरक़ी यूक्रेन के 2 मजीद देहात पर कब्जा कर लिया है। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि उसने मशरक़ी दोनेत्स्क के इलाके में नोवोक्रोस्क गांव और शिमाल मशरक़ी खार्किव के इलाके में स्टेपेवानो सिलेवका गांव को कब्जे में ले लिया है। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शिमाली कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया है, लेकिन प्योंगयांग की तरफ से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। यह तजर्बा जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका के मुश्तरका फौजी मशक़ें खत्म होने के 2 रोज बाद किया गया है। ये मशक़ें शिमाली कोरिया की तरफ से बढ़ते हुए जौहरी खतरे के रद्द अमल और से फरीकी सिक्योरिटी शराकत के दायरे को बढ़ाने के लिए की गई थीं, जिस पर प्योंगयांग ने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया था। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में शदीद तूफान और बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 7 अफराद हलाक हो गए हैं। स्विट्जरलैंड में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक जबकि 2 लापता हो गए। भारत के मुतादिद शहरों में तूफानी बारिशें शदीद सैलाब का बाइस बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में इस हफ्ते की अचानक तेज बारिशों से मरने वालों की तादाद 11 हो गई है, जबकि भारतीय दारुल-हुकूमत में फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है।
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔